पौलुस रसूल दा खत फिलिपियों दी कलीसिया दे नाम, ਉਹਦਾ दूसरा बाब और ਉਹਦੀ 5ਵੀं आयत। खुदा दे जिंदा कलाम च लिखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। कैसा मिजाज रखना जी? जैसा मसीह यस्सु का भी सी। लेकिन हैरान कौन गल की है अज दी कलीसिया दी? अज दी कलीसिया नूं मसीह दे मिजाज नाल ताल्लुक ही कोई नहीं। अज दी कलीसिया दा मसला है वे पाजी साहब दुआ कर दो साडा वीजा लग जाए, पाजी साहब दुआ करो कुड़ी दा विआह हो जाए, पाजी साहब दुआ करो यार रसौली जी बनन डई है गैब हो जाए, भाई साहब दुआ करो साढ़े घर चो लानत नहीं जे जाती शराब की ए चली जाए, भाई साहब दुआ करो मुंडे नौकरी लभ जाए, भाई साहब दुआ करो मुंडे का मसला वे, कुड़ी का मसला वे, तुहाडे अंकल का मसला है, उन्होंने जॉब ते मसला है। मसीह का मिजाज तो किते आई नहीं। सानू तो अपनी जरूरतों नाल गरज है, असी अपनी जरूरतें ही लैके चर्च जाने, गिरजे जाने, और जदों साडियां जरूरतां पूरियां हो जांदियां ने तो फिर असी गिरजे भी नहीं जाते। ए जे अज दी कलीसिया दी हालत। ते पौलुस कहता वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। मसीह यस्सु ताबेदार सी अपने आसमानी बाप का। अज दी कलीसिया ताबेदार नहीं है, जद कि खुदा चाहता है असी ताबेदार होइए। मैं हमेशा लोगों को यह गल दसना, असी चाहते हैं कि साडे हालात बदल जान, खुदा चाहता कि असी बदल जाइए। समझ आई गल? खुदा सानू बदलना चाहता है, असी अपने हालात बदलना चाहते हैं। यह तो फाइट है, असी खुदा नाल ही लड़न डे हैं। असी कहने खुदावंद सानू छड्ड दे, साडे हालात बदल दे। खुदा कहता बेटा हालात तेरे मैं बदल दांगा, पहले तू ते बदल, पहले तू ते तौबा कर, पहले तू ते मेरे वाल आ, पहले तू ते मैनू पहचान, पहले तू ते समझ जा कि मैं कौन हाँ। मैं तेरा फिदिया दिता, मैं तेरे लिए जान दी है, मैं तेरे लिए खून बहाया, मैं तेरे लिए कोड़े खादे ने, मैं तेरे लिए मार खादी है, मैं तेरे लिए कंडियां का ताज पाया, मैं तेरे लिए अजियत सही है, मैं तेरे लिए मुंह ते थकवाया, मैं तेरे लिए लान तान बर्दाश्त की। पहले मैनू तो समझ के मैं की हाँ। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह अपने बाप का ताबेदार सी, यीशु मसीह ने फरमाया कि जो कुछ मैनू बाप कहता मैं उही करना, मैं उहदे तो हट के कोई काम नहीं करता। ते खुदा बाप की यह ख्वाहिश है कि असी भी उहदे बेटे मसीह की तरह उहदी ताबेदारी करिए। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। ते मसीह यस्सु दे मिजाज की पहली गल है कि अपने बाप का ताबेदार सी। असी अपने आप को देखना, चेक करना, क्या असी अपने आसमानी बाप के ताबे हैं? क्या असी उहदे कलाम नूं पढ़न का शौक रखने हैं? क्या असी उहदे कलाम नूं सीखण दा शौक रखने हैं? क्या असी उहदे कलाम ते चलने हैं या असी उहदे कलाम तो बहुत दूर हां? अगर असी मौजज़ात भी पा लईए और मसीह नूं ना पाईए तो समझ लो साडी जिंदगी का फायदा कोई नहीं। ए मौजज़ात, ए मकान, ए गड्डियां, ए मोटरसाइकिलां, ए वीजे, ए 50 साल 60 साल साडे नाल रहने ने, उहदे बाद खत्म हो जाना माजरा। समझ आ रही गल? मैं कोई औखियां गल्लां नहीं कर रहा, सीधियां गल्लां कर रहा जिहड़ी बच्चिआं नूं भी समझ आण। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖੂਨ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਸਬਾਜ਼ੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ। जिस तरीके नाल खुदा चाहता असी चलीए, अगर असी उंज चलांगे साडी जिंदगी च बरकत आ जाएगी। लेकिन जिस तरीके नाल असी बरकत मांग रहे हैं, जे सानू बरकत नहीं मिलती, साला साल लग जाते हैं। पादरी साहब दुआ करो मोटरसाइकिल मैं मुंडे लई लैनी है, तो किवें लोगे बाजी? कमेटी पाई, कमेटी निकल आनी अगले महीने, ठीक है जी, कमेटी निकल आई लेकिन मोटरसाइकिल नहीं आ सकी, क्योंकि होया कि छत डिग पई जी साइड तो। हुण समझ आई कि भी छत दा बाला पवाइए या मोटरसाइकिल लईए। मोटरसाइकिल ले लांगे तो बारिश हो गई तो छत च हो जानी, तो सारा फर्नीचर भेजना। फैसला यह होया कि जी छत का बाले पवाया जाए, मोटरसाइकिल रह गई। असी अपने तरीके नाल आए चीज़ां लैण दी कोशिश की नहीं। कई लोगों दी कहानियां ने मेरे को, वो करना चाहते सन नहीं कर सके। लेकिन कई लोग ऐसे सन, उन्होंने खुदावंद दे ज़ोर घुटने टेके, उन्होंने कहा खुदावंद मेरी तो इन्नी औकात ही नहीं कि मैं मोटरसाइकिल अपने बेटे ने लैके देवां, तू ही मदद कर। खुदा ने रानकुन काम किया, वो काम ते गई तो उन्हें कहा इधर आ सुनिया नहीं गल, तो सुन जरा किवें आनी है? उन्हें कहा जी मैं तो बस ते आनी है बाजी। तो उन्हें कहा तुहाडे कोल मोटरसाइकिल कोई नहीं? कहती कोई नहीं। यह मोटरसाइकिल खड़ी अपने पुत्र नूं कहा के लै जा, सवेरे तेन मोटरसाइकिल ते छड्डे करे, तो मोटरसाइकिल ते लैण आए करे। ना कोई पैसा लगा ना कुछ होया, यीशु अगे दुआ की सी बस, खुदावन ने मुहैया कर दिता, मुहैया करन वाला। ते खुदावंद यीशु मसीह दे मिजाज नूं अपनाउण दी कोशिश करो, ताबेदार बनो खुदा दे। जदों असीं ताबेदार बनांगे, यीशु दी कोई भी गल रद्द नहीं होई जी। बाइबल की तारीख है, बाइबल की हिस्ट्री है, मत्ती दी अंजील पढ़ लो, मरकज पढ़ लो, लूका पढ़ लो, यूहन्ना पढ़ लो, पुराना अहदनामा पढ़ लो, जिथे मसीह की तमसील नजर आएगी पुराने अहदनामे च, नवे अहदनामे च यीशु मसीह खुद खलोता है। तो जिहड़ी गल भी उन्हें अपने मुंह तो फरमा दी हो गई। क्यों हुई है? क्योंकि वो अपने बाप का ताबेदार सी।
ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਅਪਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕਾ ਵੀ ਥਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗ ਹੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ, ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਚੋਂ ਮਸੀਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਸੀ ਜੀ ਬੜਾ। ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਦਾ ਤੇ ਹੈ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਿਓ ਤਰਖਾਨ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਜ਼ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਯੂਸਫ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨੇ, ਰੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਨਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਂਝ ਹੀ ਪਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ, ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਕਾ ਵੀ ਥਾ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਨੰਦ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਪਾਦਰੀ, ਪਾਜ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਪਾਦਰੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਬਤਦਾਈ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋੜੀਆਂ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ 2 ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲਾਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 120 ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕੂਲਰ ਭਰ ਦਈ, ਉਹ ਨਾ ਭਰੇ ਤੇ ਨਾ ਭਰੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਉੱਠ ਕੇ ਭਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਲੱਥ ਗਈ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਰਜ ਮੂਲਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖਾਦਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਉਹਨੇ 9000 ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯਤੀਮ ਖਾਨੇ ਨੇ, 10 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 15 ਨੇ। ਉਹ ਐਡਾ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੋਰਿਆਂ ਕੋਲ ਐਡਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਬੂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ 9000 ਬੱਚਾ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟਣ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਬਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਮੰਗਾ? ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘਟਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ 2 ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਅੱਜ, ਪੈਂਪਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ, ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਤੇ ਰਬੜ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ 9000 ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ 9000 ਕਾਪੀ, 9000 ਮੋਜ਼ੇ, 9000 ਸਵੈਟਰ, 9000 ਜੈਕਟਾਂ, 9000 ਦੰਦ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਬੁਰਸ਼, 9000 ਟੂਥਪੇਸਟ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਓਗੇ? ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੋਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਲੈ ਦਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਵੇ। ਇੰਜ ਮੌਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਤਾ ਉਮਰ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਲਿਆ। 90 ਸਾਲ ਦੇ ਲਗਭਗ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਮਰਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਯਤੀਮਖਾਨੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ, ਪੜ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਗਏ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੁਆ ਕਰਵਾਓ, ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖੇਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ, ਸਟਾਰਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਾਦਰੀ ਸਮਝ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਧੱਕਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਾਈ ਜਾ ਗੱਡੀ ਟੁਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਚਾਬੀ ਘੁਮਾਓਗੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਹੀ ਲਓਗੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਆਵਾਂ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਬਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਰਜ ਮੁਲਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਰਜ ਮੁਲਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਗੋਰੇ ਕਦੀ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 7 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹੁੰਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ। 7 ਵਜੇ ਦੁਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, 7 ਵਜੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਰੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਲੇਟ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੇਟ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਔਰ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਨ ਤੇ ਧੁੰਦ ਹੀ ਧੁੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹਰ ਪਾਸੇ। ਉਹਨੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਪੀਡ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਨਾਨ ਪਹੁੰਚਣਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਸਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਏ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰਾਂ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਹਾੜ ਪੂੜ ਆ ਗਿਆ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਹਾਜ਼। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਧੁੰਦ ਹਟਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਧੁੰਦ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਫਿਰ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਟਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਭੇਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੇ ਘੁੱਟਨੇ ਟੇਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਮਾਨੀ ਬਾਪ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਧੁੰਦ ਭੇਜਦੀ, ਧੁੰਦ ਹਟਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਬੂਆ ਖੜਕਾਏ ਪਿਆ, ਆ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਜਾ ਦੁਆ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇ ਧੁੰਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਪਤਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹਾਏ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਅਪਣਾਓ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰਸ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਉਹਦੇ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਰਵਾਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵਿਚਾਰਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਓ ਜਿੱਥੇ 6 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, 15 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਹੈ, 25 ਰੁਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ੋਅ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਫੜੋ, 1000 ਰੁਪਇਆ ਫੜੋ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੋ। ਇਹ ਤਰਸ ਹੈ। ਤੇ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹਦੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਲਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਸਤਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 150 ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ ਵਿਚਾਰੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਏ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੱਥ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਦਾ ਠੀਪਾ ਪਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੈਲੀ 'ਚ ਪਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਹੋਵੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਟੱਪ ਦੇਣਾ, ਐਲੋ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ 500 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 1000 ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਦਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਅਜਰ ਖੋ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਛੁਪ ਕੇ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸਨ, ਛੁਪ ਕੇ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਣ ਡਈ। ਹੈ ਹੀ 2 ਸਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ ਜੋ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਨ ਉਹਨੇ ਹੈਕਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਰਹਮ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਪਾਂਡੇ ਸਨ ਥੈਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਇਆ,
ਇਹਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਵਾਉਣ ਡਿਆ। ਯਸੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਰੁਪਏ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਸਾਡਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਉਸ ਮਿਆਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੋ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਨਾਹ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਈਏ, ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਲਈਦਾ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਦਾ। ਅੰਮਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੰਨਣੀ। ਹੈ ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਪੁੱਤਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅੱਬੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਅੱਬਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਬਾ ਅਜੇ ਆਇਆ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਡੇਲੀ, ਇੱਕ ਰੋਬ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਲਿਆਓ ਅੱਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਸਤਾ ਫੜਾਓ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਚਰ ਸੀ। ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ, ਧੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਆਈ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਅੱਬਾ ਲੇਟਿਆ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਰੁਪਇਆ ਨੂੰ 50 ਦੇ ਦਿਓ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 50 ਦੇ ਆਈ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਰਾਬਾਂ ਲੈ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਲਾਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਟੀਆਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਬੜੇ ਓਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅੱਜ? ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਾਰਡ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ, 10 ਰੁਪਏ ਦੀ, 20 ਰੁਪਏ ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੋੜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜੀ ਦੋਗੇ ਉਹ ਜਰਾਬਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਜੈਕਟਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਾਂਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੈਕਟ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਫਿੱਟ ਆਏਗੀ, ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸ਼ੀਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਵੈਸਾ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਟੌਪ ਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਰੱਖੋ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਐਸਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੈਸਾ ਤੇਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਕਤ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਭਣੀ। ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 7 MA ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਕੂਨ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਮੈਂਟਲੀ ਸਿਕ। ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਪੈਸਾ ਬੇਤਾਸ਼ਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਗਿਆ, ਮਾਟਨਪੁਰ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਆਏ ਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ, ਪੈਂਟ ਕੋਟਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਚਾਹ ਪਕਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹ ਪੱਕ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੋਕ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਚਾਹ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦੁਆ ਦਵੂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ, ਮਤਲਬ ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਘਰ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਸਦ ਕਰਨਾ, ਸੜਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਰਕਤ ਆਣੀ? ਅਗਲੇ ਘਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਐਡਾ ਕੁ ਕਮਰਾ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਿਹੜਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਰਦਾ ਲਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਘਰ ਹੀ, ਉਹ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭੱਜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਆਇਆ ਬਾਹਰ। ਉਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ, ਸਾਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਿਆਜ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਕੱਟੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਤੇ ਲਿਮੂ ਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਆਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨੇਮਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਲਨ ਪੱਕਦਾ, ਅੰਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹੀ ਲੱਭਦਾ ਡੇਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਆਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਾਲਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਪਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਿਆਜ਼ ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਖੀ, ਮੈਂ ਰੁੱਖੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਮਾਟਰ ਪਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਲਾਦ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਏ ਮੈਂ ਖਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜ। ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਦਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲਨ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਇਤਫਾਕ ਸੀ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਿਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਬਕਬਕਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਆਪਣਾ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਸਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਹੱਥ ਆਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਂਗਾ ਕਸ਼ਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਜੋ ਬਾਊ ਜੀ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੱਠੇ ਘੁੱਟਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਅੱਜ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਆਜੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਕਮਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਯਿਸੂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਇਹਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਲ ਪਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਰਿਹਾ, ਮੱਛੀ ਅੱਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਛੇਰੇ ਸਨ, ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਇਸ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਲ ਪਾਣਾ। ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਸ਼ਤੀ ਗੈਰੇਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਲ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਕਿ ਜਾਲ ਪਾਟਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਉਹ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਵੇਲੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ, ਸਾਂਭੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਾਇਸੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਭਾਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਆਓ। ਚਰਚ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਦੋ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ, ਟਾਲ ਵਾਲੀ ਗਲੀ 'ਚ, 20 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, 2 ਘੰਟੇ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦੇਣਾ ਅੱਜ। ਉੱਥੇ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਦਾਵਤ ਹੈ ਅੱਜ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਾਵਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀ ਅੱਜ ਦਾਵਤ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਬੂਲ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁਰ ਕੇ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਲ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲਓ ਇੱਧਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕਰ ਜੋ, ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾਂਗੇ, ਖੁਦਾ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਓਲੇ ਰੱਖੇ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਵੀ ਮਗਰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪੁਲਿਸਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੌੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਓਲੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਰੱਖੋ ਜੈਸਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਮੱਤੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਮਰਕਸ ਪੜ੍ਹੋ, ਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਯੂਹੰਨਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਅੰਜੀਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਾਜੀ, ਅੰਮੀ, ਖਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਯਿਸੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। बेटा तेरा नाम की है? शहजाद। खुदावंद मेहरबान आसमानी बाप, लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदद सराई करते हैं। खुदावंद मैं अपनी इस छोटी बहन के लिए, इस बेटी के लिए शुक्रगुजार हूं कि खुदावंद इसने आज ये मुनासिब जाना कि ये तेरे खादमों को अपने घर में बुलाए, और खुदावंद इसके वसीले से आज बहुत से लोगों ने तेरा कलाम सुन लिया। खुदावंद मैं इसके शोहर पर, भाई शहजाद पर
اور اس بیٹی پر شازیہ پر دل کی گہرائیوں سے تیری برکت چاہتا ہوں خدا میرے پاس دینے کے لیے شاید اسے کچھ نہیں لیکن میرے پاس دینے کے لیے اسے دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے میں اسے برکت دیتا ہوں یسوع کے نام سے اور دعا کرتا ہوں خدا تو اس کی حدود کو بڑھا او خدا مشرق مغرب اور شمال جنوب سے برکات اس پر نازل ہو یسوع کے نام سے اور خدا جوئے اور بندھن ٹوٹ جائیں اس جگہ پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں میں ان کے گھرانوں پر تیری برکت چاہتا ہوں تیری برکت کو کلیم کرتا ہوں اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر اپنا آسمان کھول دے ان پر اور خدا انہیں اپنی پہچان عطا کر دے اور خدا ان کے سب بگڑے کاج سمجھ جائیں گے یسوع کے نام سے اور خدا جو بچے یہاں پر سکولنگ کر رہے ہیں کالج جاتے ہیں ان بچوں پر تیری خاص برکت چاہتا ہوں خدا وہ من لگا کر پڑھیں دل لگا کر پڑھیں خوشی سے پڑھیں شادمانی سے پڑھیں اس پڑھائی کو بوجھ نہ سمجھے اپنے اوپر بلکہ یہ جان کر تعلیم حاصل کریں کہ ہمارے ماں باپ نے محنت کی ہے انہوں نے محنت سے پیسہ کمایا ہے اور ہم اس پیسے کو رائگاں نہیں جانے دیں گے ہم اس پیسے کو استعمال میں لائیں گے اور کامیابی حاصل کریں گے دعا کرتا ہوں خدا ان کے راستوں کی ہر ایک رکاوٹ یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائے یسوع مسیح کے نام سے ہر قسم کے بیریئرز ٹوٹ جائیں اور خدا تیرے لوگ آزاد ہوں تیرے لوگ برکت پائیں تیرے لوگ برکت پر برکت پائیں اور تجھ زندہ یسوع کو پہچان لیں اور خدا یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے خدا نے کیسے بڑے اور جلالی کام کیے ہیں یہ گھرانہ خدا معجزات سے بھر جائے تیری برکت سے بھر جائے تیرے قدرت کے کاموں سے بھر جائے او خدا مکاشفات اور برکت اور بلیسنگ اور قدرت اس گھرانے کے اندر پائی جائے اور اس بلڈنگ کے اندر اس جگہ پر جتنے بھی افراد بستے ہیں نام بنام بچوں سے لے کے بزرگوں تک سب پر تیری برکت چاہتے ہیں اور جتنے اس جگہ پر موجود ہیں باہر سے بھی آئے ہیں ان سب پر تیری برکت آئے اور ان کی زندگیوں پر تیرا ہاتھ بڑھ جائے اور خدا یہ محسوس کریں کہ خداوند کی برکت ہمارے ساتھ ہے اور خدا توفیق دے کہ ہم ویسا ہی مزاج اپنائیں جیسا تیرا مزاج تھا تیری ستائش کرتے ہیں یسوع کے زندہ قادر ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے